ওকে আজকে আচ্ছা ক্লাসটা শুরু করে দিন, নাহলে শেষ হবে না। সো আজকে আমাদের this is the final class of pen testing. So Linux exploitation. Today you will learn more about the post exploitation phase and common post exploitation task, followed by reporting. Today basically we are working in reporting class. How to we report this exploitation, and you will learn about performing enumeration after privilege escalation, and how to gather password hashes on the machine and crack them offline with the John the Reaper. And you will then learn about establishing persistence by creating a backdoor account. Finally, you will be introduced to reporting and to report a template. So class objective and just we describe common tasks including a privileged post exploitation, perform post exploitation tasks such as the gathering password hash, explain how password crack work and perform password crack, understanding the impact, importance reporting, and file out the strong report. Um, let's recap. So yesterday we because we'll continue exploiting post exploitation stage of pen testing engagement and cover the last stage reporting. So today, and we recap this day three C2 command. So C2 have a two server, one a C2 server and C2 agent. C2 is command and control server. So the main tool Metasploit are one is MSF console, the main interface of the Metasploit which run your local machine in we using the Kali Linux, and compromise machine. This is the called a Metapreter, a Linux style shell runs on the machine you compromise. So post exploitation in the next phase after exploitation and involve any action performing after exploitation. We are now working in post exploitation. Yesterday we were working how to post exploitation, and today we working in reporting. So what is the post exploitation? This is the enumeration and searching for user data, and persistence and privilege escalation. So enumeration and searching for user data is similar to enumerate process during the reconnaissance phase. So persistence is the method of attempting to maintain a long-term access into a target. So yesterday we um, discuss and we check this how to we gain the target machine. Privilege escalation, a backend a component web vulnerabilities in which an attacker tricks the application into running unintended backend code similar to LFI or remote to the application system. So reforming enumeration after privilege escalation. So they have the reforming enumeration after privilege escalation means that there's a row, how many privilege. So this is the enumeration. One is low privilege, another is high privilege. What is the low privilege? Low privilege means having limited access to the machine. In Linux, this typically means not being able to browse through configuration file or other home folder. So this is the called a low privilege, and high privilege is this privilege escalation means having a high amount of access. In the case of the root privilege are unrestricted. We can now perform enumeration as a high privilege user to use if there are any other files that may be useful. So high privilege escalation, how to we check the high privilege escalation? Suppose on Linux machine, there are several files that would now be accessible and could offer additional information to the attacker. So when we gain this machine access, then we can using the machine var lib MySQL user MYD file, and we using the nano var lib MySQL user dot MYD. So is this
a MySQL database file which may contain SQL logging credential. When we yesterday when we captured this entered this file backdoor and contain the history of the user bash command. We can check this home user bash history and contain the private SS key. This is the home user SSH. So dot SSH. So we can find easily where this is the important for escalation. Can you think of any other file in Linux that have extremely sensitive information would be faithful of attack? So this is the very important. These are three files: bash history, .ssh, and user MD. And another extremely sensitive file is a shadow. We know this is the shadow file is very sensitive, and this is the root level access. And another file is a password. So this is also very sensitive. So while the etc shadow file appears nearly identify etc shadow and stack difference. And how do we find this etc password? We check this what type of user they have been bash and etc shadow. We check this encrypted um, their password. High privilege escalation instead of X like a password, suppose is Timmy X, X is instead of X like the password file, the second file is shadow file. It contains the long complex string. Suppose this is the $6, $6 Y is called a encrypted password. So the string is password hash. When you capture this logging the your any machine, so you can this hash you encrypted decrypted this hash and then you find out what is the password. So this hash cannot be used to the login. This is not possible if you hash copy and paste, not logging this any credential, but can the crack to the retrieve the user original password. So if a row is etc shadow contain exclamator instead of the password hash, it means this is the log account is log. If a row is etc shadow content is star, so instead of password hash, it means user is not allowed to logging মানে যদি এই ডলার সাইনের আগে যদি ইনস্টেড থাকে তাহলে এক্সক্লেমেটর সাইন থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে এটা লক, এই ইউজারটা লক। আর যদি স্টার থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা লগ ইন করা যাবে না। সো জন দা রিপার জন দা রিপার হাই প্রিভিলেজ এসকেলেশন, আমরা জন দা রিপার দিয়ে এই পাসওয়ার্ড এই হ্যাশ পাসওয়ার্ড আমরা ভাঙতে পারবো এবং আমরা এখান থেকে পাসওয়ার্ডটা জানতে পারবো। সো জন দা রিপার আমরা কি নাও that we have sudo or root access, we are able to read this file and obtain the hashes which we can crack offline. In the next demonstration, we will continue our post-exploitation activities by revisiting the tools John the Reaper to crack the hashes from the shadow file. So now we can go to the demonstration how to uh, আমরা একটা ইউজার বানাই। ইউজার এখানে যেটা এখানে কি বলছে
আমরা একটা ইউজার বানাইছি, টেস্ট ফর জন, জন দ্য রিপারের জন্য আমরা একটা ইউজার বানাইছি। So now we can check this is the where this user. So we know cd etc. Okay. So we now using cat etc and password. So enter. So this is the using John. We write down this is the test for John and Timmy. This is the already user in here, and then also we check this is the shadow file for. mm, So this is the hashing password, a Timmy password. In this is the hash, and this is the big long hash password in here. So if you access this machine and and if you connect this machine, so you can easily hashes this password. So how to hash this password? We can now demonstration and check how to be password. So if now if in here instead of dollar sign, no, not instead before dollar sign, if using the exclamator, so means this is the not this user is locked. Suppose we can check sudo nano it is a shadow. So if using in here exclamator sign means this user is locked, and if star sign means not possible to logging. So when we enter this machine, so we check this file and how to we retrieve the password. So now So is it a dollar sign logged or user already logged in or user dollar logged? before dollar sign is user logging, and before dollar sign exclamator means this is the lock, Or and star sign means not logging. মানে আপনি যদি or এক্সক্লেমেটর সাইন থাকে এটার আগে, তাহলে এটা লক, মানে ইউজার লক, এই ইউজার লক করা আর কি, হ্যাঁ, লকড। okay, অ্যাকাউন্ট okay, ইজ block লক, করা. অ্যাকাউন্ট ব্লক Okay, করে, okay, অ্যাকাউন্ট ইজ block. লক। আর Okay. আর যদি স্টার স্টার থাকে তাহলে এটা লগ ইন করা যাবে না। ইউজার ইজ মানে কোনো অবস্থায় এসএসএস লগ ইন করা যাবে না। নাও উই ক্যান চেক জন। ওকে, জন দ্য রিপার অ্যাভেলেবল নাও। So now we can how to hash. How do we know this is the password? We and then echo hash.txt. We make a one file hashh hash.txt. Okay, so mhm.
Okay. We may check this hash.txt file. So now cat hash.txt. Yes, the file is working. So now we using the John, John the Reaper. Um, Write the password list. Find type file name password. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাই এখানে Asma. হ্যাশ ডট টেক্স কেন দিলাম? হ্যাশে একটা ফাইল তৈরি টেক্সট ফাইল তৈরি করছি আর কি আমরা। দেন হ্যাশটাকে ফাইন। আমরা কপি করে আমরা হুম। জাস্ট কপি করছি, কপি করে আমি ওই পাসওয়ার্ডটা বের করতে, পাসওয়ার্ড ফাইলটা যেটার সাথে আমরা ইয়ে করব সেটা দেখতেছি আর কি, সেটা আছে কিনা দেখতেছি। একটা ফাইল আমরা পাইছিলাম রকু, কি নাম ছিল এটা? রক ইউ। কি একটা নাম ছিল জানি না। রক ইউ ডট টিএক্সটি। রক ইউ আর ও সি আর ও সি কে ওয়াই ও ইউ। ওয়াই ও ইউ, রক ইউ ডট টিএক্সটি। নাই মনে হয় তাহলে। ওইটাকে আমরা ডাউনলোড দিয়ে এখানে নিয়ে আসবো তাইলে না? হ্যাঁ, ওটা দেখতে ডাউনলোড। থাকার কথা মনে হয়। Initial. Yes, you write down the cyber bit, then this is the share word list, Kali, Pentester, word list, text. দেখছেন কালি লিনাক্স কত ইজি। এই কারণে কালি লিনাক্সে সব সময় মানে কালি লিনাক্স ইজ দ্য বেস্ট।
আমরা কিন্তু যখন ভাই কালো লিনাক্স শুরু করছিলাম, ভয়ঙ্কর রকমের ছোট ছিল আর ঝাপসা ছিল। এই বন্ধ করে দেওয়ার আগে আর কি। ভয়ঙ্কর রকমের ছোট ছিল। ওইটা কারণটা কি ছিল ভাই, স্পষ্ট না হওয়ার আর ছোট ছিল অনেক। কত কিছু কারণ আছে। আচ্ছা আচ্ছা। বাপরে। না এখন এই ফরম্যাটটা এটা মানে ভেরি ইউজার ফ্রেন্ডলি, দেখে বোঝা যাচ্ছে। এটা তো আরেকটা সার্ভারে করছি, একেবারে পুরো আলাদা কম্পিউটারে। আচ্ছা, আমরা জন দা রিপার রকিউর সাথে আমরা ইয়ে করছি কি, হ্যাশের সাথে হ্যাশ ডট টিএক্সটি। আহ এটা বুঝছেন যে জন চালাইছি ওয়ার্ড লিস্ট, রকিউ রকিউ যে পাসওয়ার্ড আছে এটার সাথে হ্যাশ যেটা ইয়ে করছি। নাও উই চালাচ্ছি আমরা জন দা রিপার ইউজিং দ্য ডিফল্ট ইনপুট এনকোডিং ইউটিএফ। ওকে, হ্যাশ নো পাসওয়ার্ড হ্যাশ ইজ লোডেড। নো পাসওয়ার্ড হ্যাশ ইজ লোডেড কেন? হুম 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 হুম। Okay. No password hash is load. Why? হুম হুম হুম। Journalist সো txt। এই ইস্যু চ্যাট জিপিটি বলতেছে জন ফাইল ওপেন করছে বাট ফাইলে কোনো লাইন পাচ্ছে না। হ্যাঁ, ফাইলে ওটা লিখে হুম, লাইন কেন পাবো তো না? আচ্ছা, ওই ফাইলটা যদি আমরা চেক করি, ধরেন 20 লাইন ফার্স্ট। ন্যানো, আমরা ওটা হচ্ছে যে হ্যাশেস ফাইল, হ্যাশ টিএক্সটি। ওকে। আচ্ছা, আমরা এটা একটা ইয়ে দিতে পারি, এন্টার দিতে পারি, এন্টার দিয়ে এটাকে নিচে নিয়ে আসতে পারি, ঠিক না? তাহলে দেখি, হ্যাঁ, ওকে তাহলে দেখি দেখি আমরা কি হয়। নো পাসওয়ার্ড হ্যাজ লোডেড। ওকে, ফাইল এক্সপ্লেন কন্টেন্ট
জন ন্যানো সব তো ঠিক আছে, ঠিক না? জনের আগে আমরা একটা সুডো ইউজ করি। ক্রিয়েটিং ডাইরেক্টরি জন নো পাসওয়ার্ড হ্যাশেস। চ্যাট জিপিটি কি বলতেছে, কেন এটা হচ্ছে না? ফাইলটা লাইনটা রিড করতে পারতে দেখি তো এখন। ফাইল তো লাইন তো আছে। তো এখন যেটা বলতেছে তো তো আজকে সাইন আচ্ছা আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস, সরি, এখানে একটা জিনিস ঘটছে দেখি। হুম, 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 তো হচ্ছে না। হুম, ভাইয়া ফাইলটা আবার দেখি তো। এটার ভিতরে এক্সট্রা স্পেস আছে নাকি পাসওয়ার্ডের মধ্যে? ফাইল কই? ফাইলটা গেল কোথায়? আবার নেই। যাকে আমরা টিএক্সটি ফাইল নাও আমি একটা দিয়েছি ওই যে দেখি। রাস্টে যে টেইলিং যেটা খুলন ওইটা হওয়ার কথা না মনে হয়। আর কেটে ফেলাম। এটা হ্যাঁ
কোলন কি দিতে হবে কিনা চিন্তা করতেছি, কোলন এখানে কেটে দিই। ও না, ওইটা না, ওই যে আগে যে ওইটা ঠিক আছে, সিঙ্গেল কোড ঠিক আছে। না, এটা দিলে তো দেখি এটা দিয়ে হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোড ঠিক আছে, বাট ওকে, সো আগে যে ন্যানো হ্যাশ, সিঙ্গেল কোড দেওয়া লাগবে হয়তো। না এটা, ওকে, এখানে তো পুরোটা আসলো না। না, এখানে পুরোটা আসে না এবার। কোড, হ্যাঁ, ওটা কেন ওইটা আসলো না? ওই যে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশের কারণে স্কিপ করে ফেলছে নাকি, আর ডটের কারণে। এই ডটের কারণে, হ্যাঁ, এখানে আহ, যদি আমি এখন ইয়ে দিই। হ্যাঁ, সিঙ্গেল কোড হবে লেখছে, বাট ওই যে কোলনটা এক্সট্রা ক্যারেক্টার চলে আসছে। হ্যাঁ, এখন হওয়ার কথা। ওকে, জন হ্যাশ, কি একটা, আহ, জন, আচ্ছা, If- okay, verify the hash file format hash MD5 1 MD, okay, 5 এত is with the hash type uh, format raw so MD5. ওইটা প্রবলেমটা বলতেছে যে $y.y, ওয়াই, $y, দেন ডলার, যেটা এইটাতে, এটা জনে অন্যভাবে রিকগনাইজ করতেছে ডলার থাকার কারণে। তো হোয়াটসঅ্যাপে দেই। এটা $6 হওয়ার কথা। উম, এটা ডলারের কারণে, এটা বলতে ফরম্যাটটা চেঞ্জ করে দেওয়া লাগবে কমান্ডে। হ্যাঁ, তাহলে ডলার যেটা সিক্স দিতে হবে। আহ, আইডেন্টিফাই কি এই বললো? ইউনিকোয়েস ফ্ল্যাগ ফ্ল্যাক্স। ভায়োলেশন অফ, এটা ফরম্যাট দিতে হবে না? যে যে হোয়াটসঅ্যাপে দিছে এটা বলতেছে, এই ফরম্যাটটা বলতেছে ওয়াই মিনস ইয়েস স্ক্রিপ্ট ফরম্যাট। উম, হ্যাঁ, ওয়াই, ওয়াই এর ফরম্যাট আলাদা। আমাদের পাসওয়ার্ডে ওই যে ওয়াই একটা ঢোকানো, এই জন্য। ফরম্যাট ইয়েস, ইয়েস এনক্রিপ্টেড, হ্যাঁ, যে আচ্ছা, ওকে, দেখি এটা দিয়ে দেখি, তাহলে এটা হ্যাশ ফরম্যাট ইকুয়াল টু ইয়েস ওয়াই, ওকে, ঠিক আছে, যে সেন্টার দি আননোন সিকিউর টেক্সট ফরম্যাট নেম রিকোয়েস্টেড, না, আমাদের এখানে ওই যে হ্যাশ ডট
টিএক্স, ও এটা অনলি হ্যাশ, রাইট, ওকে। ওইটা কি ওয়ার্ড লিস্ট ইকুয়াল টু হ্যাশ হবে না নাকি? কোনটা? আগে আগে যে আমরা দিলাম ওয়ার্ড লিস্ট ইকুয়াল টু হ্যাশ, এখন তো দেই না এটা। ওয়ার্ড ওয়ার্ড লিস্ট? লিস্ট হাইফেন হাইফেন ওয়ার্ড লিস্ট ইকুয়াল যে হ্যাশ ফাইলটা। রকু রকু দিছি না আমরা, রকু রক রকিউ ডট টিএক্সটি। ও ওকে ওকে, আই সি। ও ইয়ে, আমরা আগে দিয়ে দিছি, বুঝতে পারছি। ইএস স্ক্রিপ্ট তো এখানে নাই। আচ্ছা, আমরা একটা কাজ করতে পারি। ওয়াই তাই ইএস স্ক্রিপ্ট আর নাই, বুঝছে না? এখানে জি হ্যাশ হচ্ছে না। আমরা ইএস স্ক্রিপ্টের ডাউনলোড, এক হচ্ছে ইএস স্ক্রিপ্টটা ডাউনলোড করতে হবে, আর এক হচ্ছে পাসওয়ার্ডটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি MD5-এ। জি। ঠিক আছে, দেখি আমরা একটা কোনটা করতে পারি। হুম, হুম, হুম। কোথায় এটা? এটা আছে কি যেমন SHA 256-এ আমরা এটা কনভার্ট করি, হ্যাঁ? অত, ওকে। হ্যাঁ ওখানে নাকি ওই MD5-এ কনভার্ট করি, MD5। ঠিক জি। আছে, র MD5 হ্যাশ, ওকে, ইয়েস। MD5টা থাকার কথা। ফরম্যাট গ্রিপ, ইয়েস, ইয়েস স্ক্রিপ্টটা নাই মনে হয় এখানে। না ওইটাই, হ্যাঁ ওইটা চেক করা যাবে আর কি, কমান্ড দিয়ে আ- বলছে। আচ্ছা, দেখি চেক নাই করে দেখি। মনে হচ্ছে, আমাদের নাই, হ্যাঁ। এটা দেখি তো তাহলে। JOH, জন লিস্ট ইকুয়াল টু ফরম্যাটস So if গ্রিপ। nothing show up, then John cannot crack this ES script. Uh, this is maybe step in there. For the dynamic format shown as just dynamic and here নাই, বুঝছেন? না হ্যাঁ, আমরা ওই কীটনাশক পাসওয়ার্ডটাই চেঞ্জ করে ফেলি। পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করি। হুম, মানে বলতেছে যে ইকো MD5, so ইকো and then ইউজারটা কি নামে ছিল আমাদের ইউজারটা?
ভুলে গেলাম। TIMIT. So echo and Timmy MD5 না wait, MD5 sound MD5 sound. Okay, sound shadow pseudo হইলো না তো MD5 তো হইলো না। হুম, হুম, হুম। বাট এইটা আমরা আগে করছিলাম এমনিতেও, এই ক্লাসটা মনে হয়। না আমরা হ্যাশিং করছিলাম মানে দেখি আর then TV, then this for one TV, one TV. Okay, that's just okay. Um, Now sudo user user mode, and then user mode change password equal to uh, TV. Okay, okay, now password change, ঠিক আছে, hashes change. So now we can check this. Okay, so dot txt. Mhm. ঠিক আছে,
Now enter. মানে Now we can check. এখানে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ মিসিং গেছে নাকি একটা? এর এর নাই তো, পরে এর পরে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হবে নাকি? দেখি ওটা হবে কিনা একটা দেখি এখানে। না, ওই যে আপনার পাসওয়ার্ডের উপরটাতে হ্যাঁ হ্যাঁ, ফরওয়ার্ড। ওইটা বাদ দিছি আর কি, ওটা ও, ওটা ইচ্ছা কি করে বাদ লাগবে? দিচ্ছেন। ইচ্ছা বাদ বুঝতে দিছি, হ্যাঁ। বুঝতে পারছি। ক্যাট এত, আমরা দেখি এটা হয় কিনা। সো ওকে, এক্সটি। নাও আমরা একটু চেক করি। নো প্রসেস হ্যাশ লোডেড। নো, কথা না, এটা ঠিকভাবে হওয়ার কথা, বুঝছেন? কোথাও একটা ভুল হচ্ছে আমাদের। ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিতে হবে না, এটা না? ওই, ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ ছিল ওইখানে। এটা ঠিক আছে না ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ? না, আপনি তো ব্যাক না, স্ল্যাশ দিয়ে এটা দিচ্ছেন। ব্যাকস্ল্যাশ হয়ে গেছে। ও, দেখি এখন হয় কি। ওকে, ইয়া, পাসওয়ার্ড ক্র্যাক হয়েছে, ঠিক আছে। সো জন দা রিপার দিয়ে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক হয়েছে। তো নাও আমরা পাসওয়ার্ডটা দেখবো কি, কি পাসওয়ার্ড হয়েছে। তো আমরা হাউ টু জন, এইচ, জন এন্ড শো এন্ড হ্যাশ ফাইলটা দেখি, ডট টিএক্সটি। সো পাসওয়ার্ড, হ্যাঁ, 0% crack, one left. If password doesn't show it again, it's cracked. Okay. পাসওয়ার্ড কোথায় শো করছে? প্রেস কিউ, টেমি, টেমি। এখানে পাসওয়ার্ড দেখায় নাই কেন? পাসওয়ার্ড দেখানোর কথা না এখানে। আগে তো আগে লোডেড ওয়ান পাসওয়ার্ড হ্যাশ। এটা কি পাসওয়ার্ড কি ইয়া নাকি এটা? হিডেন কেন? না, এটা নাকি পাসওয়ার্ড? আল্লাহ জানে, দেখি এটা। এটাতেই তো পাসওয়ার্ডের ইয়ে ছিল। হ্যাঁ, টিমে। সো টেমি, না, পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বুঝছেন? এটা তো পুরোটা দিতে হবে মনে হয়, টিমে এই যে স্পেস দিয়ে সুডো, কোশ্চেন মার্ক সহ। না, এটা আসতেছে না। আহ, আমরা আগে এইটা করছিলাম যে, হ্যাঁ, এইটা পাসওয়ার্ড, এইটা এইভাবে ছিল, আমি স্ক্রিনশটটা দিছি। অনেক আগে করছি আমরা। সুডো পাসওয়ার্ড টিমি। আচ্ছা, টিমি, দেখি। জি বাবা, আসো। সুডো পাসওয়ার্ড টিমি, এম ডি 5, সাম দেখি। পাসওয়ার্ড অপশন, পাসওয়ার্ড কি ইয়ে করা যায় নাকি, মানে আপনার ওইটা কোয়েশ্চেন কিভাবে করবো গুগলে, যে পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করার পর শো হচ্ছে না, সো হিডেন পাসওয়ার্ড, শো পাসওয়ার্ড, এরকম কিছু একটা।
ওইটা আগে যে আমরা ক্লাস করছিলাম শো করছে, ওই যে স্ক্রিনশটটা দিলাম ও, ওয়ান এখানে দেখাইছে। পাসওয়ার্ড, হ্যাঁ এটা তো দেখাইছে কিন্তু এখন তো দেখাচ্ছে না এটা। শো, এই যে শোর দেখাইছে না, হ্যাঁ। জি জি জি, আগে আগে এখানে দেখে পোর্টফোলিও দিছে। হ্যাঁ কিন্তু এখন দেখাচ্ছে না কেন এটা? এটা ওই যে সফটওয়্যারে কিছু ঝামেলা আছে। হ্যাঁ, এই ওইটা শোতে। ভার্সনও হইতে পারে problem। হ্যাঁ শো, শো, হ্যাঁ এটা ওয়ান লেফট, এটা তো দেখানোর কথা। এটা দেখা যাক, আমরা আগাই যাই, এই কি হয়। দেখাবে কোথাও একটা প্রবলেম হয়েছে, এটা আমরা ঠিক 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 করবো। তো আমাদের একটু আমরা আগাই যাই, এটাই ওই ওই পাসওয়ার্ড ক্র্যাকের ওইটাই, আমরা এটা ইয়ে করি, একটু আগাই যাই সামনে দিয়ে। তো পারসিস্টেন্স হচ্ছে যে, নাও দ্যাট উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য পোস্ট এক্সপ্লয়টেশন, হাউ টু এক্সপ্লয়েট দ্য পাসওয়ার্ড, tasks of enumerating data after privilege escalation. Will move on the another post exploitation task, establish persistence, and how do we persistence. So just a minute. তো পার্সেন্টেজ ইজ পার এমআইটিআর ওয়েবসাইট, আমরা যে এমআইটিআর অ্যাটাক মিট্রা ওয়েবসাইট দেখছি, সেখানে পার্সেন্টেজ কনসিস্ট অফ টেকনিক দ্যাট adversaries use to keep access to system across restart, change credential and other interrupt that could cut off their access. So এটার টেকনিকটা হচ্ছে যে টেকনিক নাম্বার, বিভিন্ন টেকনিক আছে পাসওয়ার্ড ইয়ে করার, সেখানে হচ্ছে টেকনিক ইউজড ফর persistence include any access action or configuration change that let them maintain their foothold on system, such as replacing a hijacking legitimate code, adding start up code. So টেকনিক নাম্বার ওয়ান, আমরা এখন টেকনিক নাম্বার ওয়ান, টেকনিক নাম্বার টু, টেকনিক নাম্বার থ্রি অ্যান্ড ফোর জানবো আমরা পারসিস্টেন্স। Technical number one হচ্ছে যে this percentage is less about exploitation of vulnerable software and service and more about utilizing existing system service. For example, utilizing user add to create a new user as a backdoor. So suppose if we user add and this user using only enter the back door. So yes, yesterday we know how to we enter the back door. So how else might you use the existing system service or function for persistence? So easily we can go to the using the user add for SSH or SSH input. So creating a and we using the creating a cron job to schedule the execution of the payload's reverse shell that provide access, creating an additional user to SSH, and creating a script that execute a reverse shell when a user log on. So when we just add a one user, so this user they can make a cron tab, and then automatically data retrieved from this server. And then technique two, blending into the environment. An important part of the persistence is making sure that the attacker work blends in with the current environment and can be detected. Knowledge of the system, you are the crucial blended in with the environment in order to not cut. For example, আমরা যদি ব্যাকডোর দিয়ে, ব্যাকডোর অ্যাকাউন্ট একটা থাকে, ধরেন যে আমরা যখন এই সিস্টেমে ঢুকছি, সিস্টেমে ঢুকে একটা ব্যাকডোর অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেললাম। তো ব্যাকডোর অ্যাকাউন্ট যখন আমরা তৈরি করে ফেললাম, তখন এই অ্যাকাউন্টটা শো করবে না ওই সিস্টেম অ্যাডমিনকে, বাট আমরা এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমরা সিস্টেম ডিএসএসএস সার্ভিসে চালু করে এই সিস্টেম অ্যাডমিন আমরা অ্যাড করতে পারবো, এবং আমরা ব্যাকডোর দিয়ে আমরা ওই সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবো। So technique three, maintaining current level of access. Another key as
aspect of persistence is maintaining your current level of access. And number one, you could and typically should establish persistence as a low privileged user before privilege escalation, just in case you lose access to the machine. Number two, you should then re-establish persistence as a relevant user. So, and number three, it's important to establish persistence and ensure persistence with the highest privilege possible to avoid having to re-step through the privilege escalation phase. So suppose technique for preserve persistence, আমরা যে attack mitra.org টেকনিক গুলো জানি, ওখানে কিছু টেকনিক আছে অ্যাটাকের mitra.org টেকনিক, ওই ওই সিস্টেম অনুসারে আমরা এগুলো অ্যাটাক করতে পারি। সো okay, summary. রিপোর্টিং এ যাওয়ার আগে রিপোর্টিং রিপোর্টিং এ যাওয়ার আগে আমরা 15 মিনিট একটু ব্রেক দিই। আমি একটু এর ব্রেকের ফাঁকে একটু এটা চেষ্টা করি, দেখি ওটা ইয়ে হয় কিনা। ওকে, 15 মিনিট ব্রেক। তো তাহলে আমরা এটা ধরেন যে এখন টিমিতে আমরা এটা ইয়ে করব, তাকে পাসওয়ার্ডটা আপডেট করব, ABCD MD5। সো এটা কপি করলাম, কপি করে কপি সিলেকশন, নাও উই পেস্ট। সো এটা করে নাও টিমিকে পাসওয়ার্ডটা MD5 এ নিয়ে আসছে, MD5 এন্টার দিলাম, যে MD5 হয়েছে। এখন আমরা দেখি টিমির পাসওয়ার্ডটা আপডেট হয়েছে কিনা। ETC শ্যাডো দিয়ে, হ্যাঁ 1 আপডেট হয়েছে। সো দেন আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ওই হ্যাশ ফাইল তৈরি করব এটার। সো এটা কেটে দিয়ে হ্যাশ ফাইলটা তৈরি করি আমরা। না, একটু ভুল হইলে আর হয় না, বুঝছেন। তো এটা করলাম, হ্যাশ ফাইল তৈরি করলাম, এন্টার। দেন আমরা সুডো ন্যানো দিয়ে আমরা হ্যাশ ফাইলটা আমরা একটু দেখি। দেন ওকে, হ্যাশ ফাইলটা ওকে। দেন আমরা এটাকে এখন ক্র্যাক করব জন দা রিপার দিয়ে। সো জন দা রিপার ওয়ার্ড লিস্ট u.txt হ্যাশ এন্টার দিলাম। সো পাসওয়ার্ড ক্র্যাক হয়ে গেছে। দ্য MD5 পাসওয়ার্ড হচ্ছে ABCDEF। ওকে, তো আপনারা এটা একটু করেন, আমি একটা ইয়ে করে দিই, তৈরি তৈরি করে দিই একটা ইউজার। এই সেম জিনিস আপনারা করেন, সেম জিনিস করবেন নাকি আরেকটা নিজেরা করবেন? যেমন ওই আমরা আমরা সেমটা করে আমরা নি, পর আবার হ্যাঁ, আরেকটা করব। আচ্ছা ওকে। তো এখন আপনাদের আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা বাকিরা কি বলেন, সেমটাই? সেমটাই করি, তাই একবার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। একটু চেঞ্জ করব আমরা। ওই ওয়াইটা হচ্ছে নতুন একটা হ্যাশিং, বুঝছেন। ওইটা এখনো মানে কমপ্লিকেটেড এখনো আসে নাই ইয়াতে, জনদার রিপারে, এই কারণে। লাইভ ক্লাসে দিছি, লাইভ ক্লাসে দিলাম। এটা তো মাস্ট শাহরিয়ার ভাই আর মোর্শেদ ভাই আর আমি না, আপা আমি সারেন্ডার, আমি আপনারা দেখতেছি। আপনারা আপনারা যেটা করবেন, টিমির পাসওয়ার্ডকে চেঞ্জ করবেন। টিমির পাসওয়ার্ডকে চেঞ্জ করবেন মিনস আপনারা ওয়ান হচ্ছে যে MD5, দেখি
MD5 1, ওকে, আপনি MD5 করেন, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ঢুকেন, ঢুকে কাজ শুরু করেন, আমি দেখি, আমিও আছি। স্টেপ বাই স্টেপ এখান থেকে দিছে, ইনস্ট্রাকশন দিছেন, স্টেপ বাই স্টেপ কি এভাবে করলে হবে, রাইট? হ্যাঁ, আমি তো আছি, শুরু করেন। জাস্ট এটা আমরা একটা আবার আগে আমরা করছিলাম এটা, কিন্তু আমরা একটু শাহরিয়ার ভাই করবেন। ওকে, শেয়ারটা একটু এনাবল করেন। আবার দেন। দিছি, ডিজেবল আসতেছে। কি কি কোনটাতে? শেয়ার স্ক্রিন দিলে ডিজেবল শেয়ার আসতেছে, ইউ ক্যানট স্টার্ট স্ক্রিন শেয়ার হোয়াইল দ্য আদার পার্টিসিপেন্ট ইজ শেয়ারিং। দেন, আবার দেন তো দেখি। এখন আসবে, ওকে। ওকে, এখন তাহলে কোথায় যাব? সার্ভারে, রাইট? ওকে, সেকেন্ড সার্ভারটা ওপেন করি। সার্ভার আবার কোন দিতে গেছে, এখানে গেছে। এটা কি শাহরিয়ার ভাইয়ের স্টাইল? অনেকগুলো স্ক্রিন আসবে। ওকে, এটা এটা বাংলাদেশে যখন সেলুনের দোকানে চুল কাটতে বসতাম, ওই হ্যাঁ, পিছনের আয়নাতে এরকম দেখা যেত আর কি, শাহরিয়ার স্কিনের মতো। এটা ম্যাক স্টাইল। মোর্শেদ ভাই, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কোথায় দেখছি এরকম। এই আর কি। আরে বাংলাদেশের সেলুনে চুল কাটতে বসলে পিছনে যখন তাকাইতাম, তখন আয়নার ভিতরে দেখতাম আর কি, পিছনে আমরা অনেকগুলো মানে হয়। ওকে, ভাই, মোর্শেদ ভাই গাইড করেন ভাই, কোথায় যাব? না, আপনারা ইয়েতে ঢুকবেন, ওই কালি লিনাক্সে ঢুকেন, এটাতে না। কারেন্ট তো এখনো ঢুকিনি। এখানে কারেন্ট কিভাবে ঢুকবো? ওই যে এনিডেক্স থেকে মনে হয়। এনিডেক্স থেকে, হ্যাঁ। ওকে, Text file should be good format. ওকে, আনতেছি, ওয়েট। Username, password, hash, তারপরে okay. ওকে, ঢুকলাম। এটা কার স্ক্রিন? এটা কি আমার স্ক্রিন? ওকে, Yes. ওকে, টাইপ করতে পারতেছি, ফাইন। Okay, SSH into the target machine using the credential that you find during the privilege escalation activity. আমি কোন সময় টার্গেট করলাম? Target machine using the credential. In this activity, we will continue to play the. etc shadow store use password and hashes and টিসিতে এখন গিয়ে আমরা তাহলে দেখি etc shadow তে ঢুকে সেটা ফাইলে। হ্যাঁ, এখানে আমাদেরকে ধরতে হবে কাকে? ববকে, রাইট? কি আসবে? গো 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 sudo গো। slash কোথায় যাবো বলছেন? etc shadow ফাইলে সুডো দিতে হবে, রাইট? আমার টিল্ডেটা আসতেছে না কেন? ট্যাব দেন, এখানে ট্যাব দিলে কি আসে? ইটিসি তে ডান, আগে সিডি ইটিসি। ওকে, slash etc. ওকে, শ্যাডো 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 এস দিয়ে করলে সিএলজি। হ্যাঁ, আছে তো। শ্যাডো, ওপেন করেন শ্যাডোটা। শ্যাডো এটা ফাইল, এটা ওপেন করা লাগবে। সুডো দেন।
তো করলাম। তো এখান থেকে আমরা ওই যে তানিয়া, টেমি ওই যে নিচে পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে ওর, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওইটাকে আমরা টিমে ক্র্যাক করব। তো ওইটাকে ক্র্যাশ কল, ওই পাসওয়ার্ডটাকে আমরা হুম। তাহলে ওটা কি বলছে করছিল ভাইয়া? এবার রেকর্ড করতেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ রেকর্ডিং। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন, মসুদ ভাই বলেন। তো হ্যাঁ, কি বলছেন? রেকর্ড এই করতেছেন রাইট? হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে। ওকে। এ- এই পাসওয়ার্ডটা দিয়ে গেটার দেন দিয়ে তারপর তো হ্যাশ ডট ট্যাক্স হবে এই না? পাসওয়ার্ডটারে একটা টেক্সট ফাইল নিয়ে নিব, একটা টেক্সট ফাইল হ্যাঁ, নিয়ে নিব একটা। মাথা, ও ঠিকই বলছে। $সাইন সহ, রাইট? ওকে বলেন। পাসওয়ার্ডটা নিছেন? পাসওয়ার্ডটারে ওকে বুঝছি, আমার চ্যাট জিপিটি লাগবে। sudo echo password then greater than hash.txt। সুডো ইকো। চলে আসছিল তো আপনার, কমান্ড তো দেখাই দিছে আপনারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ট্যাপ দেন, এখন বুঝছি, আমরা কি হ্যাশ ফাইলে রাখবো নাকি নতুন একটা ফাইলে রাখবো? দেন হ্যাশ ওয়ান দেন, সমস্যা কি? হ্যাশ ওয়ান। আরে ট্যাগ দিলে তো এটা ওইটা চলে আসছে আবার দূর। ও এটা কি আবার আসলো? এটা তো ট্যাপ দিলে এটা, ট্যাপ দিলে নেয় না এটা কমান্ড। আসছে। আমার মনে হয় এরো, টানে এরো দিলে মনে হয়। আগেরটাতে ঢুকছে নাকি? না না না, আমি ট্যাব দিছি, এটা আসছে দূর। আহ, ট্যাব ফর মোর অর দ্য ট্যাব ক্যারেক্টার। দিছে আর তো উনি আগেরটা পাইছে, এখন নিউটা কি দিছে? ওকে না না, হ্যাঁ। উনি আরেক জায়গায় চলে গেছে কি ট্যাপ দেওয়াতে। আচ্ছা। তাইলে হ্যাঁ টাইপ করুন এটা ওই শারিয়ার ভাই। কি যন্ত্রণা, ও পুরোটা না? ও না, আবার শ্যাডোতে যান, আবার পাসওয়ার্ড দেখা লাগবে তো। ইয়েস। ওকে। ক্যাট দিয়ে পাসওয়ার্ডটা দেখেন। কি যন্ত্রণা সুডো গো। সুডো সুডো। এখন ওই কি সুডো ইকো দিয়ে উপরে পাসওয়ার্ডটা কপি করে এখানে বসান। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্যাব এইটা একদম। ট্যাব কাজ করতেছে না কেন? ওইটাই তো বুঝলাম না। এতটুক না, হ্যাঁ ওয়ান পর্যন্ত। ওয়ান পর্যন্ত নিব কেন? না, পাসওয়ার্ডটা ওয়ান পর্যন্তই, বাকিগুলো মনে হয় প্রোটোকল টোটোকল কোনো কিছু। আর কোনো অন্য ইনফরমেশন আর কি, পাসওয়ার্ড না। সিঙ্গেল কোড দিয়ে পেস্ট করে দেন। ভাই বিশেষ করে এখানে কিবোর্ডে কোনো কাজ, কমান্ডে কাজ করতেছে না। আমি আচ্ছা এটা এনি ডেস্কে আছি এই জন্য মনে হয়। এটা এই যে তানভীর ভাইয়ের বকা শুনতে চাচ্ছে কন্ট্রোল আপনার মেয়ে। কন্ট্রোল, না না না, এখানে এনিডেক্স এর ভিতরে আছে সেই জন্য। আমার আমার টার্মিনাল না তো এটা। এখন কন্ট্রোল ভি, আচ্ছা, কন্ট্রোল ভি দিলে এটা আসতেছে, এটা কি আমার দোষ? আচ্ছা ওইটা পেস্ট পেস্ট করেন, আসে না। আচ্ছা দেখি, মাউস দিয়ে ট্রাই করে জানো বেশ। এটা হ্যাঁ সিলেক্ট না, হচ্ছে না। মাউস দিয়ে কন্ট্রোল ও কিসে দিয়ে হয়েছে, হয় না আর কি। হয়েছে মাউস হয়েছে, দিয়েছি। হয়েছে। দেন হ্যাঁ যান, ওইটা হ্যাশ টু দিয়া দেন, ডট ট্যাক্স। টিএক্সটি। কিন্তু হ্যাশ টু নামে কি কোনো ফাইল আমরা ক্রিয়েট করছি? না না, ওইটা ক্রিয়েট হবে এখন। হয়ে যাবে ওকে। পারমিশন ডিনাইড কেন, শুরু দিছি তো। হুম, পারমিশন ডিনাই হবে কেন? একেবারে টেন দিয়ে দিছে। টেন টেন যাই দেন, ডিনাই তো ডিনাই হবে। কথা ভাই হচ্ছে, আমরা মনে হয় কোনো একটা জায়গায় রং করছি, দাঁড়ান। না এটা তো রং, পারমিশন ডিনাই, এখন পারমিশন ডিনাই, না পারমিশন ডিনাই তো আসার কথা না এটা তানভীর ভাই। ভাইয়া তো নাকি? করছিল, তখন তো ডিনাই করে নাই। আচ্ছা ভাই, পাসওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করে ফেলছি না? চেঞ্জ করার পরে কি এটা হয়েছে? পাসওয়ার্ডের চেঞ্জ তো করি আপনাদের নাই। সবার ফাইন করা হবে। আপনারা কোন ডিরেক্টরিতে আছেন? ওই ডিরেক্টরিতে কখনো কি কোনো কিছু ও, অ্যাড করা যায়? ইটিসি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। যদি না বাইরেও কি দরকার, যদি পাত দিয়ে দিই। আচ্ছা, নতুন ফাইল। কোথায় যাওয়া আছে, হোম?
এটা কি ভুল হবে? ইটিসি শ্যাডোতেই তো করতে হবে। না, এটা যে কোনো জায়গায় করলে হওয়ার তো কথা। আবার ফাইন আর করে দিবে ভাইয়া বলছে এখন। এই হোমের আগে ডট হওয়ার কথা নাকি? ওকে, ও রুট ইয়েদের জন্য। ওকে, নো সার্চ ফাইল ওকে। তার নেম। আচ্ছা ভাই, আমার ওইটা পেস্ট কপি করা আছে, সমস্যা নাই, আমি হোমে দিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়ান। হোমে যে হোমে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি, দাঁড়ান। আপনি MKDR ওকে, এখানে আসছি। আপনি আপনি হোম কিসে এটা কি রুটে যাওয়া ভাইয়া তো গেছিল রুটে। হুম, টিল্ডা সিডি টিল্ডা সিডি দিয়ে ইয়াতে যান। সিডি দিয়ে টিল্ডা দিছিল, টিল্ডা মানে রুটে, না, রুট দিয়ে টিল্ডা করা। দিলে হোমে হয়ে যাবে তো। হয়ে যাবে। সিডি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ সিডি ফরওয়ার্ড সিডি স্ল্যাশ। ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিলে তো রুটে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো আগের এক্সারসাইজ করছি, আমরা হুম। টিল্ডাতে ছিলাম। ও তাহলে হোমে কাজ আসি, করছে। সমস্যা কি ভাই তাহলে? হুম। হোমে তো আসি তাহলে। হুম। আচ্ছা দিয়ে দেখেন। ওপেন টেস্ট ইউজার ডট কি হবে? হুম। হুর, আচ্ছা আপনি ভাই রুটে হলো কেন তাহলে? সিডি দিয়ে টিল্ডা দেন তো। সমস্যা হচ্ছে টিল্ডারে দিতে পারতেছি না ভাই, এই গ্রেটার দেন আসতেছে। কি বলেন? দাঁড়ান দাঁড়ান, একটা মিনিট দেখি তো। আহ, ফরওয়ার্ড স্ল্যাশও হচ্ছে না। দেখি আমি দুঃখিত তাইলে। হচ্ছে, Anyway, এটা দেন। ও ঠিক আছে তো, রুটে থ্যাংক ইউ, মানে ইয়া ইয়া আমি না ঠিক আছে, এখন রুটে আসি ভাইয়া। মুর্শিদ ভাই, চালান কমান্ডটা চালান। দেন কমান্ড দেন, ট্যাপ দেন। ভাই আবার ট্যাপ দিলে আবার অন্য কিছু আসবে, থাক। ওই তো আসছে তো ঠিক মতো, আর কিছু তো দরকার নেই। না না, ওইটা শো করতেছে কি, ওইটা টাইপ। শো করতেছে, এটা হবে না। আচ্ছা, কে ঢুকতেছে আবার? মুর্শিদ মাউস ভাই। করেন না ভাই, কেউ ও মাউস। ওকে ওকে, বললাম কই। স্পেস হয়ে গেছে না একটা? ওইটা সমস্যা না, স্পেস হবে তো। পারমিশন ডিনাই ভাই। ভাইয়া পারমিশন দিচ্ছে না মনে হয়। না, এখন তো আমরা সেম সার্ভারে ঢুকছি সবাই একই ভাবে। হ্যাশ ডট টিএক্সটি অলরেডি আছে, এই নাম চেঞ্জ করার কথা না আমাদের। এখন তো মোর্শেদ ভাই ইউজার হিসেবে আছি, আই থিঙ্ক পারমিশন নাই। ও নাই, হ্যাঁ কাইলি পেন টেস্টার ডলার সাইন দেখতেছেন? জানি। হুম হুম হুম। আচ্ছা, ওইটা মানে ডলার সাইনের। ডলার সাইন মানে আপনি নর্মাল ইউজার, আপনাকে পারমিশন যদি না থাকে আপনি কিছু করতে পারবেন না। আচ্ছা, এটা চ্যাট জিপিটি কে দেন। ও ওই সুডো ওয়ার্ডস থেকে পারমিশন দিতে হয়, খেয়াল আছে? আমার কপাল, হ্যাঁ, কপাল। কি শিখেলাম আমি, কি শিখতেছে এরা। আসলে অনেকদিন পরে আবার তো শিখো। আচ্ছা, এখানে একটা কথা লিখছে, $1 আচ্ছা ডলার। ছাড়েন সিডি টিল্ডা দিলে তো হয়ে যায়, এন্টার এখানে টাইপ টিল্ডা করতে পারতেছি না তানভীর ভাই। করেন এটা এখন তো হয়ে গেছে। করেন এখন মনে দেখেন হয় সিডি, ভেরিফাই দিচ্ছে। টিল্ডা দেন, সিডি লেখেন। না, এখন না হয়ে গেছে, দিয়ে দিছে অলরেডি, দেখা যাচ্ছে তো। সিডি টিল্ডা আবার দেন, ইয়ে, সারিয়ার ভাই। ওকে হুম দিচ্ছি। এই যে আমি সেটা টিপটা দিলে গ্রেটার দেন আসে। কারণ হচ্ছে আপনার আপনার এই ওই ফেলে দেন, কি বলে, ম্যাক এই ফেলেছে। ম্যাক ফেলে দেন, ঠিক আছে, আপনার ওখানে প্রবলেম। হইতে পারে।
Make keyboard different. না আপনি ইয়ে এখন দেন, অ্যারো অ্যারো রাইট রাইট অ্যারোটা দেন, Okay. রাইট অ্যারো, রাইট, হ্যাঁ। ও, আপনার কিবোর্ড সমস্যা। উনি তো ভাইয়া অলরেডি টিল্ডাও দিয়ে দিছে, কমান্ড দিয়ে এন্টার দিছে। না না না, ওটা আমি দিছি, ওটা আমি ও- দিছি। এটা হচ্ছে টিল্ডা, ঠিক আছে। আপনার Okay. আপনার কিবোর্ডে প্রবলেম। Keyboard আপনি problem. এগুলো ফেলে দেন, ম্যাকটা এগুলো ফেলে দেন, ম্যাকের এনক্রিপশন প্রবলেম, অনেক কিছু প্রবলেম। এখন কাজ করেন। Okay. Fine. মোর্শেদ ভাই ঢুকেন, আপনিও পারবেন এটা। Yeah. ম্যাক মানুষ ইউজ করে নাকি, আমি বুঝলাম না কেন আপনি ম্যাক কিনছেন, মানে কি প্রয়োজনে। বলছি না আপনার ম্যাক বকা শুনতে রেডি। না, স্টিভ জবস যখন বেঁচে ছিল তখন একটা ব্যাপার ছিল, এখন তো ওর নাই। ম্যাক আগের জায়গায় রয়ে গেছে এখন। Done. Okay. মোর্শেদ ভাই ইজ রাইট। এখন এতক্ষণ শাহরিয়ার ভাই কিবোর্ডের জন্য গালি শুনলাম আমরা। ভাই আমিও কইছিলাম তো যে আমরা হ্যাশ অলরেডি ক্রিয়েট করছি, হ্যাশ নামটা চেঞ্জ করার জন্য, তাই না? এখন তো হয়ে গেছে। না না, হয়েছে, আগে আমরা ডিরেক্ট ডিফারেন্ট কেসে ছিলাম, এখন ওই Okay. যে এখন এখন তারপরে হোমে আছে। gather a list of activities. তারপরে কি? তো এখন যেহেতু আমরা ফাইল ক্রিয়েট করে ফেলছি, এখন ফাইলটা দেখি আমরা ন্যানো দিয়ে, ভাইয়া যেটা করলো সুডো ন্যানো, ফাইলটা দেখেন ফাইলের মধ্যে ঠিক আছে কিনা সবকিছু। হ্যাঁ তো আছে। পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড সবই ঠিক আছে, বের হয়ে যান। বের হয়ে গিয়ে আমরা এখন যেটা করব, ওই জন চালায় দিব। ওকে। আচ্ছা, জনকে কিভাবে চালাবো? সুডো জন। sudo এখন ওয়ার্ড লিস্টটা তো এখানে থাকার কথা, ওই যে রকি সুডো দেন জন, ওই যেটা দেখাচ্ছে আপনার এটাই। okay. হ্যাঁ, ওয়ার্ড লিস্ট এন্ড ওই ফাইলটা এখানে, এখন এই ফাইলটা কি এখানে আছে আমাদের ওয়ার্ড লিস্টে? আপনি যে ইউজার হিসেবে ঢুকছেন ওটা তো আছে। I don't know ভাই। তাহলে তো ওই এলএস দেন, দেখেন এলএস দিয়ে এখানে রকিউ ডট টিএক্সটি থাকা লাগবে, না তো আপনার পাবে না। আছে তো। রকিউ ডট টিএক্সটি আছে, হ্যাঁ, তো আছে। এখন ওই জন চালান। sudo john ওই যা দেখাচ্ছে ওইটাই, শুধু টিএক্সটি ওয়ান হবে, হেড ওয়ান হবে। word list equal to rockio dot txt hash হ্যাশ txt দেন এন্টার, ডান। কি এবং বলছে, ও মাই গড, ওয়ার্ন ইন ডিটা হ্যাশ, তাতে এমডি ডিটেক্টেড হ্যাশ টাইপ এমডি5, বাট দ্য স্ট্রিং ইজ অলসো রিকগনাইজ এম এমডি এমডি5 হচ্ছে টাইপটা হচ্ছে এনডি5 এনক্রিপশন, আর এটা হচ্ছে এনক্রিপশন লং। ইউজ দ্য ফরম্যাট এমডি5, ওই যে ফরম্যাটটা দেখাচ্ছে ওইটা দিতে বলছে। সেম কমান্ডটা দেন, দিয়ে বলবেন ফরম্যাট ওই যে এমডি5 এনক্রিপশন লং, ওইটা দিবেন শুধু। এখন যে ফরম্যাটটা হবে যে হোয়াটসঅ্যাপে দিছিলাম, কিটা দেখছেন না what's ফরম্যাট? that দেখি। দাঁড়ান 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 একটা মিনিট। আপনার জনের পরে লেখেন ফরম্যাট, জনের পরে ফরম্যাট লেখে ওই যে ফরম্যাটের কিটা ওরা বলে দিছে, দেখছেন কোডের ভিতরে। ফরম্যাট, ও ইয়া ফরম্যাট, জনের পরে ফরম্যাট লিখবো রাইট? ওই ওই যে একটা দেখছেন, ওই যে ইউজ দ্য ফরম্যাট, হোয়াইট লাইনের 2 নাম্বার লাইনে বলে দিছে ওরা হ্যাঁ ফরম্যাট, ওই ওই লাইনটা ও লেখেন স্পেস আচ্ছা, দিয়ে। হ্যাঁ, ডাবল কোডের ভিতরে। হুম। ওইটা ওই জিনিসটা লেখেন এখানে। লেখা ভালো হবে না, কপি করলেই হতো। কপি করতে গিয়ে ওনার ম্যাক না, কপি টপি করা যাবে না। ফরম্যাট স্পেশাল ডিফাইন ক্রিয়েট I can long option ডাবল কোড। আর ডাবল কোট লাগবে না, ওইটা এখানে বলা হয়েছে। ডিফল্ট ইনপুট এনকোড, তো লোডিং ওয়ান পাসওয়ার্ড হ্যাশ, নো নো পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড, হ্যাশ লেফট টু ক্রিয়েট। আমরা মনে লোডিং হয় কোনো ওয়ান একটা জায়গায়। পাসওয়ার্ড হ্যাশ। ভাই আপনার কাছে স্ক্রিনশট আছে? ভাই যখন করছিল তো ওই ওই মুহূর্তের?
ওইটাও ক্র্যাক হয়ে গেছিল। ওয়ার্নিং দ্য ডিটা। ও তো ও- ভাইয়ারে তো সেম বলছিল এই, কিন্তু শাহরিয়ার ভাই আচ্ছা আগের কমান্ডটা চালান তো। তানভীর ভাই কিন্তু সেম দিছিল, পাসওয়ার্ড ক্র্যাকও দিয়ে দিছিল। ও আগের কমান্ডটা তো আছে এখানে, ওই যে প্রথম যে কমান্ডটা দিলাম ফরম্যাট ছাড়া, হ্যাঁ, এখানে সে লোডেড ওয়ান পাসওয়ার্ড, ওইটা দিয়ে তো ভাইয়ের ওই তানভীর ভাইয়েরও এই ওয়ার্নিংটা আসছে, আবার ক্র্যাক হয়ে গেছে। তাই লোডেড ওয়ান পাসওয়ার্ড হ্যাশ, তো লোডেড ওয়ান পাসওয়ার্ড হ্যাশ ব্লা ব্লা বা উইল বি রান টু, দেন পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিছি, বাট আমরা লাস্টের লাইনে পাচ্ছি নো পাসওয়ার্ড হ্যাশ। হুম। বাট ওনার ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিছিল, সেম ওয়ার্নিং দিয়ে পাসওয়ার্ডটা চলে আসছে। তাহলে এখানে মিস করলাম কি আমরা? আহ ওই সরি ইউজার পাসওয়ার্ড। কি 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 সমস্যা হয় নাই? আচ্ছা এটা পাসওয়ার্ড হ্যাশেস বলতেছে। আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দেন, দেখেন লিখেন কি লিখবেন। ওই আপনি সুডো ইউজার মোড না না, ওইটার আগে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেন আপনার। ওপেন আহ, এসএসএল পাসওয়ার্ড কি? দাঁড়ান, একটু আগে যান, আমি একটু যাচ্ছি, একটু আগে দেখি। পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করেন। হুম। এখানে ওপেন ওপেন এসএসএল দিয়ে পাসওয়ার্ড লিখেন। পাসওয়ার্ড ওয়ান মানে হচ্ছে যে MD5। পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করেন, ABCDEF এটা চেঞ্জ করেন, আর একটা পাসওয়ার্ড দেন। হুম, যে কোনো, হ্যাঁ। তো এটা এটা একটা পাসওয়ার্ড হ্যাশ, আমরা ওয়ান মানে MD5 পাসওয়ার্ড হ্যাশ তৈরি করতেছি। এন্টার দেন। তো এটা হচ্ছে MD5 হ্যাশিং পাসওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। নাও এটাকে এখন আমরা সে টিমির পাসওয়ার্ডে অ্যাড অ্যাড করব। কিভাবে অ্যাড করব? ইউজার মোড কমান্ডটা করি। এখানে এটা চেঞ্জ করেন, কপি কপি করে ওখানে দেন। পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দিব, রাইট? হ্যাঁ, ওই যে আমরা পাসওয়ার্ড তৈরি করলাম যে MD5, এটা হ্যাশিং তৈরি করছে। এটা এখন ইয়ে করেন। এটা কি লিখছেন? না না, ওই যে হ্যাশিংটা কপি পেস্ট করে দেন এখানে। যে উপরে যে রেজাল্টটা ওইটা কপি ফেলবে। যে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট হয়েছে। ডলার সাইন তো একটা বাদ পড়ছে। ডলার সাইন কি কপি করব নাকি এটা ওখান থেকে আসছে? আচ্ছা, কপি করা লাগবে না। কপি। দেখছেন, পেস্ট মানে এখানে কিন্তু কন্ট্রোল ভি না, শিফট ইনসার্ট। শুধু তো আমার ম্যাকে তো দিতেছে, দেখছো? হুম। ওকে, সো টিম। এন্টার দেন। এখন চেক করেন, শ্যাডোতে চেক করেন, এটা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়েছে হচ্ছে কিনা টিমির। বাবা $1 লাস্টে 0। ওকে, জি এখন বাবা সেটাতে যাবো। জি বাবা Spanish, ADC, জি বাবা তারপরে কি জি cat বাবা sudo জি বাবা cat sudo। হ্যাঁ, চেঞ্জ হয়েছে, $1 and 0। হুম, এখন করেন যেটা হ্যাশিং তৈরি করে এখন জন দা রিপার টেস্ট করেন। কাঠিয়ে ভাই কমাটা দিকে তো আগের স্ক্রিনশট নিব এই জন্য। ওকে। আপনার তো ঠিক। ও ও ওকে, না হ্যাঁ, না এটা না, এটা না, আর আগেরটা। হ্যাঁ ঠিক আছে দাঁড়ান। না এটাও না, ওই যে তার ওই যে শুরু পাসওয়ার্ডটা যে ভিউ করলেন
আবার আবার দেন আবার দেন লাস্টের কমান্ডটা আমি দেখতে যাচ্ছিলাম। এটা এটা না এটাই তো। এর পরেরটা। হ্যাঁ 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 এটাই থাক। ঠিক আছে। ওকে। শিওর? হুম ওকে। হুম হুম। এখন সেম আগের মতো করেন এটাকে, আপনারা ওই হ্যাশিং করে দেন, এখন ক্র্যাক করেন, পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করেন। ওকে, এখন যাবো কোথায়? প্রথমে জন রিপার চালাবো। আগে ও ভালো কথা, আগে হোমে যাইতে হবে। দূর কেউ একজন টিল্ডাটা দিয়ে দেন প্লিজ। সিডি টিল্ডা সাইনটা টাইপ করেন। মোর্শেদ ভাই টিল্ডা দি দেন। আমি তো ঢুকি নাই, ওই যে কি প্রবলেম হচ্ছিল যে কে লগ ইন করা আছে কেউ? সব ঠিক আছে, সারা খালি টিল্ডাটাতে প্রবলেম করতেছে। রাইট এরো লেফট এরো দিয়ে দেখেন টিল্ডা হয় নাকি। আমার ওই টার্মিনাল করলে কিন্তু ঠিকই আসে, সার্ভারেও আসে, এই এনডিএক্সে কেন প্রবলেম করতেছে বুঝতেছি না। এটা কে ঢুকছে? সাইফুল ভাই দিছে, থ্যাংক ইউ সাইফুল ভাই। ওকে, আমরা এখন এখানে আসছি, এখন যন্ত্র রিপার কমান্ড চালাবো, রাইট? ওকে, এটার নাম দি হ্যাশ টু। হুম, হ্যাশ টু এ করছি, রিক্স নেওয়ার দরকার নেই। থ্রি। ওকে, এটা কি হইলো? ওইটা সেকেন্ড, এটা কি আমরা হোমে নিছি? আমরা কমান্ড মিস করলাম নাকি? টিল্ডাতেই তো আছে। টি নো সার্চ ফাইল ফর ও হ্যাশ থ্রিটা নিচ্ছে না। তো হ্যাশ যেটা বানাইছেন সেটাতে দেন, ওয়ানে দিয়ে দেখেন। ফরম্যাটটা হয়তো আর লাগবে না, ওই ফরম্যাট ছাড়াই দেন। ওই যে জনের পরে ফরম্যাট এমডি। এটা আগে লাগবে তো ভাই, এটা ক্রিয়েট করা লাগবে না? আমি আগে ট্রাই করতেছি কেন? ওয়েট, আমরা পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করছি, এখন এটা আবার ও নতুন। ওকে ওকে, এটা ওভাররাইট ঠিক আছে তো, হ্যাঁ ওইটা এখানে দিয়ে দেন, ওভাররাইট হয়ে যাবে, ওয়ানে দিয়ে দেন, ওভাররাইট হয়ে। বুঝছে না মানে আপনার কি হইছে? আমরা ওখানে তো চেঞ্জ করিনি এখনো। হ্যাঁ 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 পাসওয়ার্ড আবার চেঞ্জ করে এটা ওভাররাইট করব। হ্যাঁ না না, বল। বলতেছে হ্যাঁ ওই কমান্ডটা রান করলে ওই ফাইলটা ওভাররাইট হয়ে যাবে। এন্টার আচ্ছা, দেন, চেঞ্জ করা লাগবে না শাহরিয়ার ভাই। পরে আমরা এখন দেখেন তো ফাইলটা ফাইলটা এস দেখবে। এস, হ্যাঁ ক্যাট দিয়ে দেখেন, ন্যানো দিয়ে। আই থিঙ্ক চেঞ্জ হয়ে গেছে। যদি দেখতে চান এস 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 এন জিরো লাস্ট। সুডো ন্যানো জাস্ট এন জিরো। হ্যাঁ হয়েছে। এখন জন চালাই দেন। That's it. জন চালাই দেন। ডাইরেক্ট কি দিব? ওটা দিব নাকি এমডি5 সহ দিব? এমডি ফাইভটা লাগবে না এখন মনে হয়। শিওর? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, এটাই তো, ওহো, রাইট? ওকে, তো পয়সা। এমডি5 দিলাম না? ওকে, হ্যাঁ 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 দেন দেখি। ইয়ে, হয়ে গেছে। হুম, কমপ্লিটেড। আর একটা কাজ বাকি, দাঁড়ান। দেখি আইয়ান, দেখি 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 দেখি। এটা করতে হবে না? ভাইয়া করছিল তো মনে হয়। কি করবো এটা আমরা? এটা কেন অ্যাকচুয়ালি, এটা কাজটা কি উনি দেখছি যে এটা 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 আমরা করে ফেলছি অলরেডি, দরকার নেই। এটা একটু আচ্ছা, আগে করলেন না? এটা ওকে দিয়ে কি করি আমরা? ওইটা হ্যাশ পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করছি আর কি। ওকে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে ওই পাসওয়ার্ডটা দিলাম, পরে আবার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করলাম। ওকে ওকে ওকে। মানে ওইটার কাজ শেষ, হ্যাঁ। ওকে, নেক্সট কি? নেক্সট সবার ছুটি। ছুটি ছুটি। আয়ান কোথায়? আয়ানকে সমুদ্র সৈকতে দেখতেছি না। আইয়ান আইয়ান পর ক এবিসিডি হইলো। ওকে, হয়েছে? হুম হ্যাঁ। বুঝছেন? জি। এনি কোশ্চেন? মাঝে মাঝে ওই আপনার ওই এমডি5 চালাইতে পারে, ওইটা কি জন্য? ওটা এনক্রিপশন, এনক্রিপশন, এমডি5 এনক্রিপশন। আপনার 1 থেকে 2 হচ্ছে আরেকটা এনক্রিপশন, 3 হচ্ছে আরেকটা, এভাবে 6 আরেকটা এনক্রিপশন। তো
এখানে সবচেয়ে সহজটা হচ্ছে যে MD5, এটা দিয়ে আমরা টেস্ট করলাম। সো আমরা ইজিলি উই ক্যান ক্র্যাক অলমোস্ট ফর। এই যে দেখছেন এই কমান্ডটা চালাতে বলছে আর কি, ওয়ার্নিং দিয়ে। ও নো, হুম। আমরা এখন ক্র্যাক হয়েছে, ওই দেখেন না যে। এক হয়ে গেছে, right? তো ওকে এমডি নাও। MD5টা কি আমরা ক্র্যাকিং এর জন্য ইউজ করতেছি? না, এনক্রিপশন, আমরা এনক্রিপশনের MD5 এর মনে একটা আছে ক্যাটাগরি আর কি, এনক্রিপশন একটা ক্যাটাগরি। ক্যাটাগরি। হুম। ওকে, সো চাইলে ভাই আমরা অন্য কোয়েকশন, ওয়েতেও করতে পারবো, MD5 ইউজ না করে অন্য অন্য হ্যাশ গুলো ইউজ করতে পারবো চাইলেই, রাইট? নাকি এটা হ্যাঁ MD5 হ্যাঁ এই করতে হ্যাঁ, হবে? না না, যে কোনো হ্যাশ ইউজ করতে পারবো আমরা। তা আমরা ওকে। যে আমরা যে পড়লাম যে হ্যাশিং ওয়ান ওয়ে, তো এখানে হ্যাশ থেকে পাসওয়ার্ডটা আসে কিভাবে? ওই যে আমরা এই জন দা রিপার দিয়ে আমরা ক্র্যাক করছি হ্যাশ থেকে পাসওয়ার্ড, এটাই তো আজকে আমরা তো জানছি ওয়ান ওয়ে, জি। কিন্তু এখন এই জন দা রিপার দিয়ে আমরা এটাকে ও তাহলে ক্র্যাক করে জন, ফেলছি। ওকে, সো জন এইটার টু এ করে ফেলতেছে। টু ওয়ে করে ফেলতেছে, হ্যাঁ। ওয়াও, ওকে। সো ওকে, তো আমরা এখন নেক্সট যাচ্ছি। হুম হুম হুম। এগুলোর মধ্যে আছে ভাই SHA 1, SHA 2, ফ্যামিলি SHA 3। আমরা কি ভাই অন্য কাজগুলো করবো ফিউচারে, বিক্রিপ্ট, স্ক্রিপ্ট? হ্যাঁ, এগুলো আপনার টেস্ট করবেন সারাক্ষণ। ওকে। আমরা তো শুধু একটু দেখাই দিচ্ছি, এরপরে আহ, মানে এত বেশি এখানে জগৎ। তো আমরা ভাই কিভাবে বুঝবো এটা MD5 এ আছে নাকি না, এটা আসলে আর ওই একটু। ওয়ান দিলে, ওয়ান হচ্ছে MD5, ওয়ান থাকলে বুঝবে MD5। ওকে ওকে ওকে। আর যখন 5 থাকলে SHA, 6 থাকলে SHA 512, হ্যাঁ হ্যাঁ। বিক্রিপ্ট হচ্ছে 2 ওয়ে। হ্যাঁ পাইছি, চ্যাট জিপিটি বলতেছে। হুম। সাইফুল ভাই সব নোট করতেছেন? আমি হ্যাঁ আনসার পাবেন আমাদেরকে যেগুলো। দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ। তো আমরা একটু আমরা কমপ্লিট, আমরা শুরু করতেছে এখন। So while we have completed all the technical steps of the pen tester test, one important step remaining, reporting. So we are already finished the planning, reconnaissance, scanning, exploitation, post exploitation, and now we can work in reporting. So last option, reporting, is important because it is where the pen tester describe their action in word, which will eventually be communicate the stakeholder and leadership who will interpret the result. মানে প্রত্যেকের অবশ্যই রিপোর্টিংটা দরকার, রিপোর্টিংটা তাদের লাগবে। তো রিপোর্টিং এর ফেজ 5। So to client, the quality of the report reflect the quality of the pen testing work। মানে আপনি যত বেশি কোয়ালিটি রিপোর্টটা তৈরি করতে পারবেন, আপনার pen টেস্টিংটা তত বেশি ইয়া হবে, স্মার্ট হবে। A poorly written report could make that a client believe the pen tester is incompetent and the pen tester was a failure, even if the pen tester had several important findings. So, well writing a report will help establish the pen tester reputation and perhaps even generate a repeat business. So যত বেশি আপনার রিপোর্টিং স্টাইল এবং হিউজ রিপোর্টিং ইয়ে আসবে, তত বেশি আপনার মানে এটা সঠিকভাবে হয়েছে এটা বোঝা যাবে। So, report writing best practice is number one. The report should be well balanced, written between technical and non-technical result. Number two, the finding should be understood by management who are usually less technical, but there should also be a section that gets more technical so that a system administrator can read the report and develop a remediation strategies. Number three, reported practice হচ্ছে is extremely important to document and log all action taken even if they are unsuccessful। মানে আপনি যে যা যা পাবেন, যা কিছু পাবেন সবকিছু রিপোর্টে লিখতে হবে। Sometimes pen tester attack a trigger alert and then pen tester needs to be able to prove with timestamps that it was their action that caused the alert to fire and not an actual adversary. The number four, the report should also contain any notable failed action that pen tester attempt। মানে আপনার ফেল হোক আর ইয়ে হোক, আপনার প্রত্যেকটা রিপোর্টে আপনাকে ওখানে করতে হবে।
আমরা একটু রিপোর্টটা দেখি। স্ল্যাকে আমি রিপোর্টটা দিছি মনে হয়। স্ল্যাকে দেখেন আপনাদের ওখানে লাইভ ক্লাসে প্রজেক্ট প্রজেক্ট 2 এর ওখানে উপরে দেখেন পেনটেস্টার টেস্টিং সামারি রিপোর্টিং লিঙ্ক এক্সটার্নাল লিঙ্ক। হুম পাইছেন ওটা রিপোর্টিং লিঙ্কটা? সো এটা হচ্ছে রিপোর্টিং লিঙ্ক। আপনি এখানে মেকে কপি কপি করবেন এখান থেকে রিপোর্টটা। মূলত প্রজেক্ট প্রজেক্ট 4 হচ্ছে, প্রজেক্ট 3 হচ্ছে যে এই রিপোর্টটা লিখবেন। এই রিপোর্টটা দেখতেছেন? এই রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে? জি। ইয়েস ভাই। সো এটা হচ্ছে রিপোর্ট, প্রজেক্ট 2 এর রিপোর্ট। Yalla, আপনি yalla, মানে no, 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 I know. এটা হচ্ছে রেকাল কর্পোরেশনের পেনটেস্টার রিপোর্ট। এখানে আপনার ফার্স্ট পেজটা হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য কভার লেটার পেজ অফ দ্য রিপোর্ট অ্যান্ড ইউ শুড স্টার্ট দ্য কামিং আপ দ্য উইথ দ্য কোম্পানি নেম অ্যান্ড ফিলিং। আপনি এখানে কোম্পানি নেম ফিলিং করবেন সুন্দর করে। দেন কনফিডেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট লিখবেন, যে যা যা প্রয়োজন আপনার নতুন মানে অ্যাজ এ প্রজেক্ট হিসেবে আপনি পেনটেস্টার হিসেবে আপনি যা যা কনফিডেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট সুন্দর করে লিখবেন এখানে। দেন এখানে টেবল অফ কন্টেন্ট, যা যা রিপোর্টে থাকবে সব টেবল অফ কন্টেন্ট এখানে লিখবেন। দেন কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন, কোম্পানি নেম, কন্ট্যাক্ট টাইটেল, ডকুমেন্টারি হিস্ট্রি, যে এটা ভার্সন কত নাম্বার পেন টেস্টিং, এটা পুরো লিখতে হবে। কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন শুড বি পুট দেয়ার। ইউ ডু নট নিড টু দ্য পুট ইউর রিয়েল ফোন নাম্বার অর ইমেল অ্যাড্রেস। আপনি জাস্ট লিখতে পারেন আপনি অরিজিনাল, বা আপনি নাও লিখতে পারেন। দ্য ডকুমেন্ট হিস্ট্রি টেবল, এটা ডিটেলস আপনি লিখবেন, যে সাপোজ ভার্সন 1 হতে পারে, ভার্সন 2 হতে পারে, ভার্সন 3 হতে পারে। চেঞ্জ, আপনি যখন একটা রিপোর্ট তৈরি করবেন আবার এটাকে চেক করবেন সেটা ভার্সন 2, আবার রিপোর্ট চেক করবেন সেটা ভার্সন 3। এভাবে করে কয়টা ভার্সন আপনি করছেন, কয়বার আপনি রিপোর্টটা তৈরি করছেন, এটা এখানে লিখবেন। ইন্ট্রোডাকশন, এখানে আপনার পুরোটা ইন্ট্রোডাকশনটা লিখবেন, যে ইন্ট্রোডাকশন সেটস দ্য স্ট্র্যাটেজি বাই এক্সপ্লেইনিং why engagement was undertaken and the expected deliverable. You are only responsible for completing the highlighting item. সো আপনি এগুলা লিখে এখানে অবজেক্টিভ কি কি হবে রিপোর্টে সেটা লিখবেন। দেন স্কোপ কি, স্কোপ এই রিপোর্টে হইতে পারে সেটা পুরোটা আপনি স্কোপটা লিখবেন। এক্সিকিউটিভ সামারি, টোটাল ওই যে আমরা যে ভলনারেবিলিটি চেক করলাম, ক্রিটিক্যাল, হাই, মিডিয়াম, এইভাবে ভলনারেবিলিটি চেক করে দেখবেন যে রিপোর্টটা কি আসে, সেভাবে করে এটার তৈরি করবেন। দেন সামারি অফ স্ট্রেংথ, আপনি একটা কিভাবে রিপোর্টটা হইতে পারে এটা সামারি একটা দিবেন, যে টোটালি। অ্যান্ড সামারি অফ উইকনেস, পুরো মেশিনের পুরো নেটওয়ার্কের স্ট্রেংথ কি আছে আর নেটওয়ার্কের উইকনেস কি আছে এটা পুরোটা দিবেন। দেন এক্সিকিউটিভ সামারি, আপনি এক্সিকিউটিভ সামারি আপনি কি কি দরকার মানে এক্সিকিউটিভ সামারিটা লিখবেন। দেন সামারি ভলনারেবিলিটি, ওর প্রত্যেকটা ভলনারেবিলিটি লিখবেন, কি কি ভলনারেবিলিটি হচ্ছে, নাম্বার ভলনারেবিলিটি, সিভি নাম্বার লিখবেন পুরা ভলনারেবিলিটি, এবং এটা সেভারিটি কি, এটা সেভারিটি কি হাই নাকি লো নাকি কি, এগুলো পুরোটাই এখানে লিখবেন। যেমন আপনার স্ক্যান টাইপ হচ্ছে হোস্ট, পোর্ট কত নাম্বার পোর্ট, সবকিছু রিপোর্টে লিখবেন। এটা এক্সপ্লয়টেশন রিস্ক, এটা কি ক্রিটিক্যাল নাকি হাই, মিডিয়াম, লো। সো এখানে ক্রিটিক্যাল হইলে নাম্বার মনে আছে, আমরা ক্রিটিক্যাল হইলে নাম্বার কত দিই, ক্রিটিক্যাল হইলে একটা নাম্বার হবে হাই, মিডিয়াম, লো ইনফরমেশন। সো এইভাবে করে আমরা হাই, মিডিয়াম, লো ক্রিটিক্যাল আমরা ইনফরমেশন গুলো দিই। দেন আমরা এখানে vulnerability ফাইন্ডিং, প্রত্যেকটা এখানে যে vulnerability আমরা পাইছি পাবো, লিখবো যে কি কি হাইয়েস্ট। এখানে আমরা নাম্বার 1 vulnerability লিখবো, এবং এটা টাইপ কি, এটা লিনাক্সে নাকি উইন্ডোজে। যেমন আমরা উইন্ডোজ করি না, শুধু আমরা লিনাক্সে করছি, লিনাক্সে লিখবো। রিস্ক রেটিং কত, ডেসক্রিপশন, আমরা মনে আছে আমরা কিছু গতকালের ক্লাসে আমরা রিস্ক রেটিং পাইছি, এই এই রেটিং গুলো লিখতে হবে, ডেসক্রিপশন লিখতে হবে। ইমেজ, আপনি যখন ইমেজটা পাবেন কপি করে এখানে লিখতে হবে কোন এফেক্ট হোস্ট, কে এটার এফেক্ট হয়েছে এটা লিখতে হবে। রেমিডিয়েশন কিভাবে এটার এই vulnerability আপনি ঠিক করবেন সেটা আপনি এখানে লিখবেন। সে সেরকম vulnerability আপনি 2, 3, 4 এভাবে যতটা vulnerability আপনি পাইছেন সবগুলো এখানে লিখবেন।
তো দিস ইজ দ্য প্রজেক্ট 3। এই প্রজেক্টটা মূলত রিপোর্ট। আপনি যে সার্ভার গুলো চেক করে যে ইয়া করবে সে পেন টেস্টার রিপোর্ট লিখবেন অনলি ফর লিনাক্স এর। ওকে, এটা জমা দিতে হবে নেক্সট উইকে। আমরা নেক্সট উইক থেকে স্প্লাঙ্ক শুরু করে দিব। হ্যাঁ, নেক্সট উইক আমরা স্প্লাঙ্ক শুরু করব। স্প্লাঙ্কের 5টা ক্লাস আছে, আর ডিজিটাল ফরেন্সিকের 3টা ক্লাস আছে, মোট 8টা ক্লাস। তো আমরা 1 মাসের মধ্যে ক্লাস শেষ করে ফেলবো আর কি। আমাদের আহ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, অক্টোবরে 15-16 তারিখের মধ্যে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। এরপরে আর 15 দিন আমরা প্রজেক্ট 3 এবং 4 করব। এনি কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন আছে? Not really. তাহলে আপনারা ওই রিপোর্টিংটা দেখে প্রজেক্ট 2টা শুরু করে দিবেন। ওটাই মূলত ইয়ে এখানে। আর হচ্ছে যে আপনার আমরা নেক্সট ক্লাস মানডেতে আমরা সিয়াম শুরু করব, স্প্লাঙ্ক। ওকে, সো আজকের মতো ক্লাস শেষ এখানে। প্রজেক্টটা কয়দিনের মধ্যে জমাতে হবে? এটা আপনারা আরেকটা প্রজেক্ট করার আগে আগে জমা দিয়ে ফেলবেন, নাইলে দেরি। কারণ আগে 3 এবং 4 করতে হবে ওইটা। ওকে। ডিজিটাল ফরেন্সিক শেষ হইলে 3 then 4। এই প্রজেক্টটাতে এই ক্লাসের উপরে বেস করে, রাইট? এই দুইটা হ্যাঁ ক্লাসের হ্যাঁ উপর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে আমরা 4টা ক্লাস করছি পেন টেস্টিং এটার উপর। ঠিক আছে ভাই। এই যা যা হুম, করছি, যাবতীয় যা কিছু চেক করছি এই করছি সবকিছু এটার উপরে। ঠিক আছে। হারুন ভাই, হ্যাঁ হারুন ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওই যে এটা ইয়ের মধ্যে ইউটিউবের মধ্যে এটা দিছে না লাস্ট 2টা ক্লাস, নাকি এখনো দেওয়া হ্যাঁ, হয়নি? দিছি দিছি। all right. So this is the shortest class in our history. শেষ ক্লাস তো এটা পেন টেস্টারে। তো আমরা সিএম করব। আর সিএম এর মধ্যে আমরা স্প্লাঙ্ক এখন করব, খুবই আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাকটিসের স্প্লাঙ্ক। জন্য এটা চালু থাকবে, আপনার এনিডেক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এটা তো চালু থাকবে। এখন এনিডেক্সে আমরা প্র্যাকটিস করার সময় আমি বুঝতেছি না অবশ্য, প্র্যাকটিস করার সময় কি কমান্ড দিয়ে মানে স্টার্ট করব, আবার আপনার এগুলো ডিলিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, এনিডেক্স এই তো আপনি আছে, ধরেন যে আমরা ডিলিট করে দিই, বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, ধরেন যে আপনি যখন শুরু করবেন, সাপোজ আমরা লিনাক্স বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, দেখছি না ভাইয়া। দেখতেছেন না? যেমন এই এনিডেক্সে আপনি যখন ঢুকবেন এইরকম, ওকে। সো দেন আপনি হুম ওরাকেল ডাটাবেস চালু করবেন। এখানে ওরাকেল ডাটাবেস চালু করে এখানে দেখেন কালি লিনাক্স এবং মেটাস্প্লয়েট 2 দুইটাই ওপেন ওপেন করবেন। এটা দিয়ে স্টার্ট, নর্মাল স্টার্ট, মেটাস্প্লয়েটেবল নর্মাল স্টার্ট, এবং কালি লিনাক্স স্টার্ট। হুম। ওকে, যদি মেটাস্প্লয়েট চালু না হয়, দেখেন এখানে চালু হয় নাই, তাহলে এটাকে আবার ক্রস করে দিবেন। ক্রস করে আবার এটাকে লিনাক্স চালু হয়ে গেছে, বুটিং। নর্মাল স্টার্ট করবেন। যদি এটা দেখেন যে মেটাস্প্লয়েটেবল 2 চালু হচ্ছে না, তখন এটাকে আসুক, আসলে এসকেপ দিবেন। যখন আহ, এটা আসবে তখন এসকেপ দিবেন। এসকেপ দিবেন তখন এখানে উবুন্টু এটা আসবে, এটাকে নিচে নামাবেন। না, কার্নেল দিয়ে দিবেন, তখন এখানে আছে, দিয়ে কার্নেলে যাবেন, কার্নেলে আবার দিবেন। এখানে লিখবেন নো এপিক, নো APIC এপিক। কন্ট্রোল X দিয়ে এন্টার দিবেন। তারপর বি দিবেন, বি মানে বুট। আচ্ছা, এটা রেকর্ডিং এ থাকতেছে, রেকর্ডিং হচ্ছে, এই দিলে বুঝতে হবে। ঠিক আছে।
তো মেটাস্প্লয়েটেবল এটা হচ্ছে যে একটা ভালনারেবিলিটি সার্ভার মেটাস্প্লয়েটেবল। আর দেন চালু হয়ে গেছে এটা ক্লোজ করে দিবেন। লিনাক্স কালি লিনাক্স ক্লিক করবেন। কালি লিনাক্স দেখেন আসছে কিনা। হ্যাঁ, কালি লিনাক্স আসছে। এটার পাসওয়ার্ড হচ্ছে যে কালি, আর এটা পাসওয়ার্ড হচ্ছে বললেন? যে এটা কি ভাইয়া সাইবার বি ক্লাস শেষ পাইছি। হলে কি আমাদের সিআরবি। কোনো ল্যাবে অ্যাক্সেস থাকবে এই প্র্যাকটিস ট্যাকটিসের জন্য? মানে কি আপনাদের না, আমরা ক্লাস ইয়ে যখন শেষ হয়ে গেল বা কোর্স শেষ হয়ে গেল দেন পরে কি? ওইটা আমি একটা ল্যাব তৈরি করতেছি একদম অনলাইনে। আহ, বড় করে ল্যাব সার্ভার অর্ডার দিছি। আচ্ছা। আজকে আজকে অর্ডার দিছি, প্রায় 6 7 8টা সার্ভার অর্ডার দিছি। সো ওগুলা আসলে দেন আমি ধরেন যে অনলাইন ল্যাব করার চেষ্টা করতেছি। যদি ওটা হয় তাহলে আপনাদের অ্যাক্সেস থাকবে আর কি। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ হলে আমরা যদি এটা প্র্যাকটিসে না রাখি তো সব ভুলে যাব। হ্যাঁ, সার্ভার। ওইটা থাকবে। ওইটা ওইটা থাকবে। কস্টিং জাস্ট অল্প অল্প কিছু কস্টিং দিয়ে আপনারা কষ্ট করতে পারবেন আর কি। আচ্ছা। জাস্ট মানে ইলেকট্রিক আর ইন্টারনেট ভাড়াটা দিলে হবে, অল্প টাকা দিলে হবে। এত বেশি না, ইয়েস ভাই। মানে চা নাস্তার টাকার মতো আর। চা নাস্তার কথা বলতে পারে ভাইয়া বাংলাদেশ থেকে। না, বেশি হবে না। আপনি ইয়ারলি আমাদের যত খরচ যায় ভাগ করে নিই আমি চাচ্ছি সবার জন্য তৈরি করার জন্য। এটা আমি আজকে অর্ডার দিছি সার্ভার, 6টা সার্ভার অর্ডার দিছি। ওগুলো ইয়েস আসলে ভাই। দেন আস্তে আস্তে করে এটা তৈরি করব। নাকি তৈরি সব করে বেসমেন্টে সেট আপ করতেছেন আপনার? না, আমি আহ, এখনো চিন্তা আছি, কারণ হচ্ছে যে আমার ইন্টারনেট পাওয়ার এখানে সমস্যা। সো ডাটা সেন্টারে কত নিয়ে এটা দেখি, ওগুলো সবকিছুর উপর আর কি। কারণ ভাই বেসমেন্টে সেট করলে এখানে ফায়ারের একটা ব্যাপার আছে, হিটের একটা হ্যাঁ ব্যাপার হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো অনেক ঝামেলা এখানে। দ্যাটস ওয়াই। ডাটা সেন্টারে ধরেন যে একটা র্যাক, ছোট একটা র্যাক ভাড়া নিলে মান্থলি 200 টাকা 300 ডলার নিবে। তো ওগুলার প্ল্যান করে আগাচ্ছে। আচ্ছা, এটাতে ঢোকার পরে তারপর কি কমান্ড দিয়ে ইয়ে করবো? ওই আপনার ভিডিও ভিডিও দেখলে বুঝবেন তারপরে সবকিছু। আচ্ছা, ভিডিও যেমন নাম্বার আমি ফার্স্ট এটার কত? 15? প্রথম না, 16.1 16.2 16.3 16.4। ওকে। কিন্তু ভাই যেমন আপনি আপনারা তো তখন এমএসএফ কনসোল। অনেকগুলো টুলস ইনস্টল দিছিলেন তখন। ও, এগুলো আমার তো সব দিতে হয় এখানে নাই কেন? ইনস্টল আছে, সব ইনস্টল আছে এখানে। মানে আমি যেমন জাস্ট ঢুকে কোন কমান্ডটা দিয়ে ইয়ে করবো সেটাই। হ্যাঁ, এই তো চালু হচ্ছে দেখেন, এমএস কনসোল চালু হয়ে যাচ্ছে, মেটাস্প্লয়েট সবকিছু ইনস্টল করা আছে। ওকে, চালু চালু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। হুম হুম। ঠিক আছে, আপনি শো দিবেন। শো শো আপনি যদি এটা কমান্ড গুলা চান তাহলে হেল্প দিবেন। হেল্পে কমান্ড গুলো আসবে, দেন শো দিয়ে অল পুরো সব দেখতে পারবেন কি কি আছে এটার মধ্যে। হুম। হুম। শো দিলে যদি আপনি অক্সিলারি দেখতে চান, অক্সিলারি পেলোড দেখতে চান, অক্সিলারি পেলোড কি কি আছে দেখতে পারেন। মানে এখানে সবকিছু দেখাচ্ছে, আস্তে আস্তে করে আপনারা করবেন। ওকে। বুঝছি। তো কোনো কোশ্চেন? যেমন আজকের ক্লাসে যেটা দেখাইলেন এটা যদি আমি করতে চাই, এই কমান্ড গুলো আবার দিয়ে আমি করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আবার করতে করতে পারবেন। আপনি এখানে করতে পারবেন, লিনাক্স সার্ভারে করতে পারবেন। ওকে আবিদ ভাই, ঠিক আছে, বুঝছেন। জি ভাই। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো রিপোর্টটা কোথায় পাইছেন? রিপোর্টটা হচ্ছে স্ল্যাকে দেখেন আপনার পেনটেস্টার টেস্টিং সামারি। আচ্ছা, আমি রিপোর্টের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম। এই যে ভাইয়ারা কখন বসবেন বলেন? রিপোর্টের লিঙ্কটা দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, ওই রিপোর্ট অনুসারে আপনাকে এগুলোতে ঢুকতে পারবো তো বুঝছি, প্রজেক্টটা একটু অনেক জটিল লাগতেছে। হুম। প্রজেক্ট জটিল হবেই। এক আজুরের প্রজেক্ট করতে যেয়ে মাথার শেষ।
ঠিক আছে, ইনশাল্লাহ জি নেক্সট জি উইকে আমরা স্প্লাঙ্ক শুরু করে দিব। তো গুড নাইট, আল্লাহ হাফেজ সবাই। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আল্লাহ আলাইকুম। হাফেজ সবাইকে। আসসালাম। যাও, আসসালামু আলাইকুম।